Mr. Nandan Nilekani, Mrs. Ruth Manorama, Ms. Neena Nayak, Ladies and gentlemen, we have Mr. Anand Kumar just walking in, so we're just about to start. Ladies and gentlemen, what a wonderful start. I don't think we have ever been able to witness one event where people from 4 political parties came together and actually shook hands. Let's have a loud clap. This is a clap for Bangalore City, and this is a clap for India, and this is a clap for unity. Ladies and gentlemen, thank you for a very warm welcome from BPAC. Thank you for taking time off on a Saturday afternoon, 3 o'clock, and being with us. It's my proud privilege to welcome all of you here for a very important session. It's exactly 1 year since BPAC was born, and BPAC started as an idea to create greater citizens' engagement between citizens and the political leadership. And for me and for all of us at BPAC, it's a very proud moment that we could actually in a year's time see our dream coming true by having different political parties actually sitting on the same dais and having a discussion with the citizens, engaging with the citizens, trying to understand their concerns and trying to make a better Bangalore. Because making better Bangalore is BPAC's agenda. Transparency and governance is our agenda. Safety for all is our agenda. We want to create a better Bangalore with your support. And a hall like this full of people, all excited to hear all of you, all our esteemed panelists, is a testimony to how engaged Bangalore has become over the last 1 year. And we are really happy to see this crowd. And let's hope that we continue to be engaged over the next 5 years as well. With that, I would like to welcome our panelists, esteemed panelists. We have Neena Nayak from the Aam Aadmi Party. We have Ruth Manorama from the JDS. We have Mr. Nandan Nilekani from the Congress. We have Mr. Anand Kumar from the BJP. With that, I call upon Mr. Jairaj, Secretary of BPAC, to take over the proceedings. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಪ್ಯಾಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. On behalf of BPAC and on behalf of all those associated with it, I'd like to welcome you to this first public
discussion we are having on the forthcoming elections. At the outset, I would like to lay out a few ground rules so that we can have this discussion in a very sober, dignified, and constructive atmosphere. The Lok Sabha elections are very important to all of us because our representatives, whoever they are among these people, will help shape our lives and articulate our requirements in the nation's highest parliamentary forum. So this BPAC dialogue between those who aspire to hold office and the citizens serves two major purposes. First, to present the concerns of the citizens, and those concerns will be articulated in the form of questions by Kiran Majumdar-Shaw, who is the president of BPAC. Also, the second purpose is that in turn, we can understand what the candidates' view and perspective is of these major issues. My dear friends, this is not a debate. No points are given for elocution. This is not a contest. We do not want any kind of invective, name-calling, sloganeering, or personal comments. We also request that there should be no personal comments or interactions between the participants, which I am sure will be maintained. What this is that basically, as I said, we are trying to articulate the concerns of the citizens. We are trying to seek sincere responses and the feedback from those who are contesting from Bangalore South. This will enable you, the electorate, to make up your mind with the inputs that our esteemed candidates will provide this afternoon. Here is the format. The format is that Kiran will ask a series of questions to the participants, to those who are contesting for office, one by one. And we will request them to respond to them between 3 to 4 minutes. If they take more than 4 minutes, then we'll pull the mic away. After these questions are posed, then we will receive questions from the audience. Because of the large number of people who have come, I made a request before we started, that you should write down your concerns and your questions and give it to our BPAC volunteers who are in the aisle, and we will sort it out. BPAC volunteers, please raise your hands. Thank you. Please give it to them so that we can sift through the questions and present it to them, because there is a paucity of time. So with this, we will then conclude the proceedings, and I'd like to thank you for joining us in such large numbers and affirming your faith in democracy. Over to Kiran. Friends, I would like to echo my colleague Jairaj's warm welcome to all of you on this very, very important forum, which is about candidates meeting the citizens. I would like to first also thank particularly Mr. Pandurang Shetty for really giving us the use of this venue as a public service. I would like to start by basically asking each one of the candidates a very important question, which is about urbanization and urban development. India today is rapidly urbanizing, and in the last 10 years, we have urbanized to such an extent that now 50% of India is urban. And by 2030, it is forecast that 75% of India will urbanize. We are all victims of unplanned urbanization, and we know what the problems are. For instance, I'll just give you one statistic. Do you know that only 15% of urban India has sewerage?
and of that only 10% is treated. So these are the kind of issues, huge issues that are daunting us. I would like to ask each one of the candidates to share with us what is your idea and intention of urban planning and urban development. And I would like to start with Shri Anant Kumar as the sitting MP to tell us what he plans to do about urbanization and urban development. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಿರಣ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಗರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶದ 50 ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ಮೆಟ್ರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ವಿರೋಧ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 2002ರಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕಾವೇರಿ 4ನೇ ಹಂತವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಆ 4ನೇ ಹಂತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ 500 MLD ನೀರನ್ನ, ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ JH ಪಟೇಲ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹಾಕಿ ಈಗ 11.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹುಡ್ಕೋದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು, 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, 57 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿಯವರ ನಿರ್ಮಲ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ನಗರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದಾವೆ. ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನ ಜಪಾನಿನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತರ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬರುವಂತ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಅದೊಂದು ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 50% ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Nandan Nilekani will now give his comments. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 3 ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 or 4 things I will focus on. First is that we need to look at how to get Bangalore to really regenerate its own water, because Bangalore is 3,000 feet above sea level. Bangalore is 3,000 feet above sea level, and we cannot continuously expect that water will be pumped all the way from the Kaveri. So we need to look at rainwater harvesting in Bengaluru, make sure that every house, every office, every apartment building has rainwater harvesting. We will make sure, we have to make sure that we do something about groundwater recharge so that the water table is high. Otherwise, we will reduce our groundwater through too many borewells. And we have to rejuvenate and recover our lakes. Our lakes are the most important thing in Bengaluru. In the last few years, all our lakes, many of our lakes have been converted into bus stands and apartment buildings. We have to stop that and make sure that every lake is preserved. We have to make sure that every Bengalurian gets water supply piped to their house and everybody gets their lifeline water. That is my priority number 1 for Bengaluru. My priority number 2 for Bengaluru is ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬೇಕು, ಬಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂಟರ್ ರೈಲ್ನೂ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದಿನ 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. Metro, buses, commuter rail, auto rickshaws, so that people can travel and it's very easy for them. Moondere funding and investment for Udyog in Bangalore, making sure that people have jobs. Ella kade na hogidre ellaru avakasha ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು SM ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ BATF ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ವೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ. And my third priority is to make sure that we get lots of funding for Bengaluru city from Delhi and from international agencies, and job creation, avakasha srushti madakke Bengalurudalli. So these are the top priorities. But one thing I will tell you, I'm a man who keeps his promises. Infosys shuru madidaga, we made a commitment to create a world-class company. We made a world-class company. So I'm a man who keeps my promises. So I think if you want somebody who keeps his promises, I will make sure the urban development agenda is met. Thank you. Now I request Srimati Ruth Manorama. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ರೂತ್ ಮನೋರಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಕಾರರು, ಎಲ್ಲ ಮತದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸಹೋದರರೇ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಏನು ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಗರದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನು, ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಡವರು ಬಾಳುವ ಜನನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಗೇರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಶಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುವರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನ ತುಂಬಾ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನೇ ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಟಿ. ಈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಟಿ. ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ಗದ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತವರು ಓದಿರುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರಪ್ಷನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲದೆ ಜನಗಳದು ಮನಿನ ಹಣನ ಲೂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸರನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ಅವರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತೆ ಸರ್? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗುವಾಗ, ಐಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ITES ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ 12 o'clock ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟಬಲ್ and participatory governance. This is my agenda for urban cities. And now Neena Nayak, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿನ 5 ಟೈಮ್ MP ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು IT ಜಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕೊಂಕಣಿ, ಆ ಭಾಷೆದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು
ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ 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 ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ 8-6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ. ಐ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 74th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಈಗ state politics, state elected government is trying to rule Bangalore. What is the first thing of AAP will get the governance back to the grassroots level? Municipal committees agbeku, jana bhagisbeku, participation of the people. 74th amendment must be in place constitutionally. Eradnedu, Bangalore has 1/6 of the population of the whole of Karnataka. Out the per square kilometer population is there 10,000 to 7,000 to 10,000 persons per square kilometer. Bere kadeyinda rest of Karnataka 250 persons per square kilometer. This is, and Bangalore occupies only 1/250th percentage of the whole state. So nande helike enu na, let us develop satellite towns. Bangalore ge include madana satellite towns. Let us make those satellite towns engines of growth. Allinu kelsa kodbeku janage, allinu olle mane kelsa ella, all the infrastructure, water, electricity ella adunu kodbeku namge. In addition to what Nandanji said, namge lakes, to live in Bangalore kandita namge basic ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. We should be having it. And NURM funds tumba barta ide. Let us have transparency, accountability in how that money is spent. ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನ, ಲೇಕ್ಸ್ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರಬಹುದು, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಕ್ಕಳದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿದಿದೆ, ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಆವಾಗ ನಿಜ ಸ್ವರಾಜ ಆಗುತ್ತು. ಲೆಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈವನ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಖಂಡಿತ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ people living in those other growth centers, and Bangalore, the pressure on Bangalore, the life of the citizens of Bangalore will be much better. Nange ಏನು ಹೇಳ್ತೀನ, you have 30 seconds. ಖಂಡಿತ Bangalore ಜನರಿಗೂ they should be involved in administration, in governance, participation, and empower ಮಾಡಿ ಅವ್ರದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು. That is the priority that they will lay, and the government will follow that. Thank you. Second question that I would like to ask the candidates, starting with Nandan. What big issue will you raise in the parliament, and what change will you bring to the constituency? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು 4 ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂದನ್ ನಿಲೇಕನಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ದೇಶ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಒಂದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಟೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್.
And what I will do is, nammella urban MPs ellargu jote maadi, ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ, will create a group which will ask for more funding for urban India so that we can implement more projects in urban India. Adu nandu first uddesha. Adralli our funding particularly focus will be water, waste management and transportation. Ee moordalli ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ will pursue that as an objective. So objective number 1 is increase priority and funding of urban India, including Bengaluru. That is number 1. Second objective is ನಾನು anti ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, anti corruption agenda pursue ಮಾಡ್ತೀನಿ. How to make sure that everybody gets their money automatically into their bank account, how to make sure that paying taxes is simple, how to make sure that auctioning of natural resources happens, how to make sure that government procurement is done in a way that government gets for the least price. Idella systematic vyavasthe ಮಾಡಬೇಕು. These are all systematic solutions that ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಜೆಂಡಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇದಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ 10 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಲೇಬರ್ ಲಾ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ 10 crore jobs a year. So these are my 3 priorities. Thank you. Priority number 1, funding for urban India and especially for Bengaluru. Priority number 2 is anti-corruption. Priority number 3 is making sure that we have all the things that we want, and make sure that we address these issues in a way that they're solved properly. So these are my priorities. I look forward to working for you. Thank you. Ruth Manorama. ನಾವು 4 ಜನನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಇಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಿನನಿತ್ಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ that India will be free from violating the rights of women. So we will really see to that stringent laws that we have in our country must be implemented. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Then there is a very big issue. ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಅಂತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವು 50% ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, as our right as citizens of India, we must be given reservation 1/3 if not 50% ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. I will work for it because I worked for another 15 years before. I will see to that it will come in my lifetime, not in my daughter's lifetime. So I think reservation. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ರಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಶ್ಯೂ ಇದು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ, ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ನೀಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ, ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 50% ಆಫ್ ಎನಿವೇ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50%. So next 10 to 5 years
ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಈ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತರ ಇರಬೇಕು. ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇರಬಾರದು. ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ ಅವರ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟೀಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಚ್. Once upon a time, Bangalore is it's a green city, it's a garden city. I think we should maintain it. Effective urban management was the issue. Third, I think that there are issues related to, there is in our country, I do not know whether all of you know, for scheduled caste, scheduled tribe, there is a sub-plan. Delhi nalli ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹಣ SC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಣನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ a special law should be established so that the sub-component plan really benefits the poor. I think these are the issues. I would take it as a priority. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ 15 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು 15% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀನಾ ನಾಯಕ್. ಈಗ ನೀನಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಾನು ಮೂರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೂಸೇಡ್, ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಜನ್ ಲೋಕ್ಪಾಲ್ ಬಿಲ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್. ಯಾಕೆನಾ government's Lokpal bill was not at all accepted to the Aam Aadmi Party, which is what happened in Delhi. So namke kandita we want a more transparent, a more punitive form of Lokpal bill, Jan Lokpal bill, so that corrupt politicians, corrupt bureaucrats, anybody corrupt, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತ we are going to remove it. We want to focus on that. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿತ all programs will function well. ಎರಡನೇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನ, ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ JNNURM ಫಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಮುಂಚೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಲಿ ನೋಡಿದಾರೆ, 15 ಲಕ್ಷ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 65% of GDP of Bangalore comes from BDP of Karnataka comes from Bangalore. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡುವಾಗ 100 million ಯೂತ್ ಇದ್ದಾರೆ in the country. 10% ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ. 10% have got in the organized sector. 90% ಅವ್ರಿಗೆ they do not have any skills. They do not complete their tertiary education. My focus will be to see that manufacturing industries ko develop ಮಾಡಬೇಕು, manufacturing industries skilling ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾನ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ, ಅವ್ರಿಗೇನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ದಟ್ ಅವರ್ IT, BT ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಮೂರನೇದು in addition to that, of course, the commuter rail service infrastructure adella. Thirdly thing is makkala abhivruddhi kosra vulnerability of children. ಈಗ ಮಕ್ಕಳದ vulnerability ಇವತ್ತು ಯಾಕೆನಾ families vulnerable ಇರ್ತಾರೆ. 93% of our people, working people are in the unorganized sector. That meaning of that is ಅವ್ರಿಗೆ social security ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ESI facilities ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ health ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. So that is the focus will be that get the unorganized sector, give them also social security measures. ಈಗ national level only 8.7% of the budget is spent on children. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, we have to increase that.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ತರ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು. So I want to see that kind of quality. The mantra for change is education, the best of education, quality education for all our children. ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ not even 1% are getting access to proper education, inclusive education. So ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ I will try to focus, I will be the voice of the children there and we will try to bring change and ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. Thank you. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ 8.4% ಇತ್ತು. ಅದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4.8% ಆಗಿದೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ 17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರೋತ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 6.9% ಇತ್ತು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು 0 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ $8.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ $4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.